जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आम आज आलोचना करबा चैत्र मंगलवार ओषा कथा कौन किंबदंती और तार कहानी और किपरि पूजा पाठ करा जाए। माँ होचुंती दुनियार शक्तिमयी, तांकठु ही ए दुनिया सृष्टि होइछि बोली विश्वास करा जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर मध्य से जननी, सेइथिपई तो माँ होचुंती सर्वशक्तिमयी सर्व मंगलमयी। आउ चलंतु एबे आमे आलोचना करबा किपरि आमे प्रभु को माँ को किपरि पूजा पाठ करिबा से सब विषय आलोचना करिबा। माँकर अनेक पूजा पाठ अछि। माँ मंगला सी ही दुर्गा, सी होउचंती माँ लक्ष्मी, सी होउचंती सरस्वती, त्रिदेवी होउचंती शक्तिंकर प्रतीक। से शक्तिंकर पूजा पाठ पाई अनेक अवसर अछि। तन्मध्यरु अन्यतम होछि चैत्र मंगलवार ओषा बा चैती मंगलवार ओषा। एबे तो फाल्गुन सरी चैत्र मंगलवार, चैत्र मास आरंभ होइछि। सेइथिरे सबु मंगलवार होछि माँकर अत्यंत प्रिय। चलंतु एबे आलोचना करिबा चैत्र मंगलवार ओषा कथा कौन कुहे, किंबदंती कौन कुहे, तार पूजा पाठ विषय आम आलोचना करिबा। ओडियार घरे 12 मासरे पालन हुए 13 पर्व। विभिन्न मानसिक करी ओडिया नारीटीए करिथाए नाना ओषा व्रत। ए सबु ओषा मध्यरे चैत्र मंगलवार ओषा मध्य अन्यतम। गाँ दाण्ड बा बाटरे करा जाउथिबारु अनेक अंचल रे एहाको बाट मंगला ओषा बा पंथेई पूजा भावरे परिचित। चैत्र मासरे पालन हेउथिबारु एहाको अनेक चैत्र मंगलवार ओषा बा चैती मंगलवार ओषा बोली कहती। एही समय रे विभिन्न शाक्त पीठरे माने देखंतु जहाँ भी ग्राम देवती पाखरे, ग्राम देवती शक्तिंकर अवतार ना, शक्तिंकर अवतार सबू माने ग्राम रे देखंतु माँ हिसाब रे से सबू जगह पूजा पाउछंती। सेइथिपई एही समय रे सबू ग्राम देवतींकर पीठरे सब शाक्त पीठरे एही ओषा पालन करा जाए। जेपरि तारातारिणी मंदिर रे, आउ काकटपुर माँ मंगलांक पीठरे, सारଳାଙ୍କ पीठरे, इवेन तारातारिणी माँ को पीठरे सबू जगार यही सब पालन करा जाए। इवेन यही समय रे साउथ ऑफ ओडिशा माने बहुत गोटे जगार माने ए सब जगार माँ कर यात्रा अनुष्ठित होता है। सेइथिपई चैत्र मंगलवार माने चैत्र मास बहुत यही दंडनाच माँ कालींकर ए सबू यही चैत्र मासरे होता है। चैत्र मास माँकर बहुत प्रिय मास। पूर्वे चैत्र मास को वर्षर प्रथम मास करा जाउथिला, एबे वैशाख मास होइछि। चलंतु एबे से विषय आलोचना करिबा। फाल्गुन पूर्णिमा ठारू चैत्र पूर्णिमा जाए यही ओषा पालन करा जाए। एहा द्वारा माँ मंगलांक कृपा लाभ होइताय बोली लोक विश्वास करछंती। स्वामी और संतानंक शुभ मनासी सबु नारी माने माँ मंगलांक स्मरण करी चैत्र मंगलवार ओषा करती। चलंतु आर पूजा विधि विषय आम आलोचना करिबा। किपरि पूजा विधि करिवे। एही दिन प्रातः कालरू आपण सज्ज त्याग करिकी फूल तोलिबे, नहले ता पूर्व दिन फूल तोलिथिबे। पूजा विधि अनुसार गाँ दाण्डरे पंथई पूजा खोला जाई गोबर पानी रे लिपा पोछा करा जाए। किंतु ता पूर्वरु आपण घरे सबु किछि सफा सुथरा ए सब दरकार। आपण निश्चित भाव में से दिन सकाळु उठी प्रातः समय रे माने ब्रह्म मुहूर्त रे उठी सज्ज त्याग करी आपण मुंड धोई गाधेबे। तापरे आपण जहाँ जेपरि करिवे माँ मंगलांक पई फूल ए सब करा जाए। तापरे स्त्री लोक माने जोठी पूजा करती यही पूजा होची माने सामूहिक पूजा। सब गोटे साही हिसाब रे करा जाए किंबा ग्रामर गोटे जगार ए सब करी करा जाए। किपरि पूजा करा जाए विधि अनुसार गाँ दाण्डरे पंथई खोला जाई गोबर पानी रे लिपा पोछा करा जाए। तापरे पंथई भितरे कौन दिया जाए, पंथई माने चुआ गोटे खोलती से माने गोटे खाल सेटा पंथई कुआ जाए हला। सेथिरे कौन दिया जाए हलदी चुआ क्षीर पानी आदि ढला जाए। पंथई चतुर्पार्श्व आंब डाल गुआ इत्यादि रखा जाए। सिंदूर और मुरुज पकाई लाल माने सजा जाए। सिंदूर होची माने लाल रंग होची माँकर अत्यंत प्रिय। लाल मंदार होची माँकर अत्यंत प्रिय। लाल मंदार रे माँ मंगलांक प्रति माँ मंगलांकर प्रबल दुर्बलता थाए। सेइथिपई एही पूजा आपण जदि करूचंती लाल मंदार निश्चित भाव में पूजा करिवे। आउ सब लाल रंगर फूल मध्य अर्पण करि परिबे। किंतु लाल मंदार माँकर अत्यंत प्रिय। व्रत करुथिबा नारी माने धड़ा सूतारे माँ मंगलांक नाम स्मरण करी 13 गोटी गंठी पकाई व्रत धारण करथांती। पंथई निकटरे व्रतधारी माने विभिन्न प्रकार फल
କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ନଡ଼ିଆ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପନ୍ଥେଇ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ପଣା ଭୋଗ। ଏହି ପଣା ଭୋଗରେ ଉଖୁଡ଼ା ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଣା ଭୋଗରେ ଫଳ କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ କରାଯାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପିଠାପଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖିଚୁଡ଼ି ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଦି ଭୋଗ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓଷା ବ୍ରତ କଥା ପଢ଼ାଯିବା ସହିତ ହୁଳହୁଳି ଓ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ପନ୍ଥରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ପଣାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପନ୍ଥେଇ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପଣାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ପଣା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ଏହି ପଣା। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଧଳା ସୂତାରେ ମାନେ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର 13 ଗୋଟି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଅଧିକ ଅର୍ପଣ କଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ 13 ଗୋଟି ମିନିମମ୍ 13 ଗୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ। ତେବେ ଏହି ଓଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 2ଟି ଓଷା ବହି ମିଳେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ଗୋଟେ ନରହରି ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକର କଥାବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ବ୍ରତର କଥା ଥିବା ମାନେ ଗଣ୍ଠି ପକା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଏକାପରି। ବିଭିନ୍ନ ଓଷା କଠିରେ 2ଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ରୀ ହାଡ଼ିଆଣୀ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ଝୋଟି ପକାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫୁଲ ଚୂଡ଼ା ମାଂସ ଭୋଗ ଲଗାଇ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଦିନେ ଚୈତି ହାଡ଼ିଆଣୀ ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁ ସକାଳୁ ଦେଖି ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ମୁହଁ ସକାଳୁ ଚାହିଁବାରୁ ଅଶୁଭ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇ ଚୈତ୍ରୀ ହାଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ 7 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି କାଳୁଅ ଗଣ୍ଡରେ ଭସାଇ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ବି ଚୈତି ହାଡ଼ିଆଣୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର 7 ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚୈତି ହାଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ହାର ମାନି ଚୈତି ହାଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷାର ମହିମା ଶୁଣିଥିଲେ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବି ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ନଗରର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା କରିବା ସହିତ ଯାହା ମନାସିଲେ ତାହା ପାଇଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେହିପରି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏକ ନରହରି ଦାସ ଏହା ଥିଲା, ମାନେ ନରହରି ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି କାହାଣୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେହି ବହି ଅନୁସାରେ ଥରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବେଶ ବଦଳାଇ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛିଣ୍ଡା କତରା ବସନ ଆଖିରୁ ମେଞ୍ଚା ଲେଞ୍ଜରା ବହି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି କେହି ନଗରରେ କେହି ତାଙ୍କଠାରୁ କେନ୍ଦୁଚାର କିଣି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥିଲେ ଓ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଠାରୁ କେନ୍ଦୁଚାର କିଣିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ 7 ପୁତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଧନବତୀ ହେବା ଲାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ବୋଲି ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କର 7 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ଯେତେଥର ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ ସେତେଥର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଶ୍ରୀୟାଙ୍କଠାରୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଓଷା କଥା ଶୁଣି ପୂଜା କରିବା ପରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଓଷା ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହିଳାମାନେ ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଧନୀ ଗରିବର ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସମାନ। କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି ମହିଳାମାନେ ଚୈତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ବା ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ବର୍ଷ ତମାମ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚୈତ୍ର ଓ ବୈଶାଖରେ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୈବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଓଷା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୈବାଣିଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବା ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କ ଓଷା ବିଧାନ ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ଓଷା ବ୍ରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଓ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସବୁବେଳେ କରିବା ଦରକାର।
ମାଙ୍କ ବିନା ଏ ସଂସାର ଅନ୍ଧକାରମୟ। ମାଙ୍କ ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ଓ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟୀ। ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ମା ଆମର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଓଷାଟି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ବା ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଲେଖିଦେବେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମା। ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଦରିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।